पहला भी इत्थे शूटिंग की घटना वापरी है और शरेआम जिस धड़ल्ले नाल गोलियां चला दित्तियां जांदियां ने, जिम्मेवार कौन है भी इत्थे सेफ्टी बरकरार होए? बड़ी वधिया गल कीती कि आपां इत्थे आए किस लई सी। आपां बेहतर जिंदगी लिए आए सी, नवे सुपने लैके आए सी कि परिवार पालांगे, बच्चे इत्थे वड्डे होणगे। पर अनफॉर्चुनेट पार्ट यह कि घर असीं बहुत वड्डे वड्डे बना लए, हर चीज़ दे विच साडा सक्सैस होया, बच्चे असीं गवा लए। गैंग प्रॉब्लम कल्ली पंजाबी कम्यूनिटी की प्रॉब्लम नहीं हैगी, पर इहदे च भी कोई शक नहीं कि अपने मुंडे कुड़ियां दी जिहड़ी शमूलीयत है बहुत ज़्यादा हो रही है। चाहे वो गैंग्स दे विच होवे चाहे ना होवे, कोई भी बच्चा नहीं जमदा कि मैं गैंगस्टर बनना। पेरेंट्स दे दिल पाटे हुए होंदे, बेचारे कुछ कर नहीं सकते। सो एज अ कम्यूनिटी वी नीड टू सपोर्ट दोज पेरेंट्स, चाहे उन्होंने मुंडे गलत होण ठीक होण, पेरेंट्स दा कसूर ना मानते हुए उन्होंने सपोर्ट किया जाए। इंडिया छड़ के पंजाब छड़ के तो असी सेफ धरती ते आ गए, जन्नत विच आ गए, पर यह जन्नत जिहड़ी है जहन्नुम बनती जा रही है। सारे गैंग वॉरां गैंगस्टर इत्थे पैदा हो रहे ने, गैंगस्टर वध रहे ने, तो कोई कुछ नहीं हो रहा। जदों गोल्डी बराड़ होना का नाम भी जदों आउंदा है तो पंजाब दे विच भी पूरी इस वेले अग लगी हुई है। ईवन इत्थे भी कई फ्लाई करके जाते हैं, इहो जे डॉक्यूमेंटेड केस है जिहड़े कि इत्थों दे यंग पंजाबी मुंडे दूसरे देशों के जाके कतल करके आए हैं, क्योंकि उन्होंने होंदा कि अथॉरिटीज़ नूं असीं अखां 'च घट्टा पा के इत्थे वापस आ जाएंगे, किसी को पता नहीं लगना, रैकोगनाइज़ नहीं हो सकते। सत श्री अकाल जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। की हाल चाल है जी साढ़े सारे दर्शकों का? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होवोगे। ठीक ठाक आला दुआला रखना भी बहुत ज़रूरी है, पर साढ़े आले दुआले जो गोलियां दी आवाज़ां असीं सुनते हैं तो दिल दहल जाता है कि सिलसिला बदस्तूर जारी है, एक कदों रुकेगा। शरेआम साडे आंढी गुआंढियां दे विच सड़कों के उत्ते कदों किहड़े वेले किसी ने गोलियां के चला देनियां कुछ पता नहीं चलता। इस हफ्ते दे विच असी कुछ अपडेट्स देखे ने। एतवार नूं असी देखी घटना विस्लर दे विच गैंगस्टरां दे वल्लों एक दूजे नूं गोलियां मारन दा सिलसिला जिहड़ा है वो असी देखिया, जिहदे विच 2 मुंडे जिहड़े मारे गए ने। सारा मैटर जिहड़ा है वो किते ना किते जुड़ जाता है गैंग वारां दे नाल, गैंगस्टर्स दे नाल। तो बड़ी हैरानी की गल है कि 2 जवान सारे मुंडे जिहड़े ने वो मारे गए। मरन वाले भी पंजाबी सी ते मारन वाले भी पंजाबी सीगे। 20 तो 24 साल दे 2 मुंडे जिन्होंने जाके धड़ाधड़ गोलियां चला दित्तियां कि असी सेफ हाँ। विस्लर विलेज जिथे कि हर दिन जिहड़े है बहुत सारी गिनती के लोग उत्थे बैठे होंदे ने, बहुत सारी गिनती के लोग उत्थे विजिट करन जाते हैं, तो उत्थे शरेआम गोलियां चलना अपने आप दे विच दिल नूं काफ़ी दहला दिंदा है। उस तो बाद सोमवार का दिन चढ़ता है। सोमवार के दिन 6:30 बजे के करीब साढ़े सारिਆਂ ਦੇ फोनां दे विच मैसेज आते हैं, अलर्ट मैसेज आते हैं कि लैंगली दे विच एक घटना वापरी है, जिहदे विच शरेआम एक मुंडा जो कि 28 साल की उम्र का है वो गोलियां चला रहा है। घरां दे विच सेफ रहो, बाहर ना निकलियो जदों तक असीं उहनूं फड़ नहीं लैंदे। उस मुंडे नूं पुलिस ने फड़िया, उस बंदूकधारी नूं जदों फड़िया गया उन्होंने गोली मार दी गई, पर कई लोगों नूं वो जिहड़ा है बच्चा कई जणिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮੀ कर गया, कईयां ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मौत हो गई। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚੀਏ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਫੋਕਸ ਸਾਡਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ कि ये किते ना किते साडी अणगहली भी है, साडा बच्चा की कर रहा है, असी भी उहदे ते गौर नहीं किया। असी फुली डिपेंडेंट पुलिस ते नहीं हो सकते, फुली प्रशासन ते नहीं हो सकते, या फुली असी सरकारां ते भी डिपेंड होकर नहीं बैठ सकते, नहीं तो जो हो रहा है इदां ही चलता रहना है। बहुत ही संगीन मुद्दा है। इस मुद्दे के तार किते ना किते जो पंजाब दे नाल जा लगते हैं, पंजाब दे नाल जुड़ जाते हैं, तो उदों होर भी हैरानी होंदी है। फोनां दे उत्ते इत्थों गल्लां होंदियां ने, फोनां दे उत्ते उत्थे वारदातां हो जांदियां ने पंजाब दे विच, ते फोन दे उत्ते ही बहुत दूर बैठा पंजाब यानी कि दूजा पंजाब कैनेडा इत्थे वारदातां वापर जांदियां ने। दोवां पंजाबां दे विच इस वेले अग लगी हुई है जदों खबरां आउंदियां ने गैंगस्टरां दियां। यंग जनरेशन जिहड़े मुंडे ने वो गैंगस्टर गैंग वारां नूं अंजाम दे रहे ने, इन्हां नूं रोकेगा कौन? इसलिए ये जिहड़ी इन्नी ज़्यादा अग सुलगी हुई है रुकेगी कदों? इस सिलसिला किसने रोकना है तो की कमियां ने? इहदे विच असीं अज गलबात करांगे। जैक खोसा जी साडे नाल जुड़े हुए ने सरी पुलिस सर्विस तो। जैक खोसा दे नाल असीं लेटैसट अपडेट तो लैके जो गैंग वारां दे नाल इस वेले हो रहा
ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ। ਜੈ ਖੋਸਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਦਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ ਹੇਅਰ। ਜੀ ਜੈ ਖੋਸਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੌਫਨਾਕ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਅਪਡੇਟ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। 20 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਸਿਰਫ ਮੁੰਡੇ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੈਂਗ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹਿੱਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਉਹੀ ਏਜੰਸੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਮਿਲਰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ, ਕਾਫੀ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਏਜ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਲੱਗਿਆ, ਚੁਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਪਿਸਤੌਲ ਚੱਕ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਨਪੈਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲਾਈਫ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਲੇਟੈਂਟ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਲਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਡਰ, ਇੱਕ ਭੈ, ਇੱਕ ਪੈਰਾਨੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਜੈਪੜੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਨੈਚੁਰਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਬ੍ਰਦਰਸ ਕੀਪਰਸ ਗੈਂਗਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਚਾਰजेस ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਬਟ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਗੋ ਬੈਕ। ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਹਦੀ ਜਰਨੀ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਬਣਨ ਤਿੱਕਰ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹ ਤੁਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਤੰਨਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੈ ਖੋਸਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਕੀਪਰਸ ਦੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਿਛਲੇ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2019 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 2028 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ 3 ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 2 ਮੁੰਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੈਟ ਕੁਡ ਬੀ ਅ ਫੈਕਟਰ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਆਮ ਨੋਟ ਗੋਇੰ ਟੂ ਕਮੈਂਟ ਔਨ ਦਿਸ ਕੇਸ, ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੈਂਗ ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਟਰਨਲ ਕੌਨਫਲਿਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੈਂਗਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਹਿਬਾਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਤਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਰਫ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਗੈਂਗ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਟ, ਇੱਕ ਪੈਰਾਨੋਇਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਦੂਸਰੇ ਗੈਂਗਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਏਰੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਨਵਾਂ ਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। 2005-7 ਦੇ ਵਿੱਚ, 9 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਬੇਕਨ ਬ੍ਰਦਰਸ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ। 2-3 ਸਾਲ ਉਹ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਚੱਲੀ, ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਹੋਏ, ਕਈ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਚਾਰजेस ਵੀ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਠੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਗੈਂਗਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੀਨਿਊਡ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਗੈਂਗਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਕਿਸਨੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੈ ਖੋਸਾ ਜੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਸਰੀ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਸ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਗੋਲੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਲੈਂਗਲੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਲੈਂਗਲੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਲਿਕ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਲਿਕ ਕੇਸ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੇਫਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਹੁਣ ਸਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਸੇਰਾ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੇਂਜਸ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੇਫਟੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਕਿਸ ਲਈ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਆਏ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਾਂਗੇ, ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਪਾਰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਕਸੈਸ ਹੋਇਆ, ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਲਏ। ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯੈਸ, ਇੱਕ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਮਿਨੋਰਿਟੀ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੋਪ ਛੱਡ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਰਾਈਟ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੈਂਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਵਰਕ ਵਿਦ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ 4-5 ਸਾਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲਾਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਚੋਂ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਖੁੰਡ ਚਰਚਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਸਮਗਲਰ ਆ, ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਪਿਸਤੌਲ ਪਏ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰੀਅਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁਖਬਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਲਜਗਨ 'ਚ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬਿਲਡ ਦੈਟ ਟਰਸਟ। ਸੋ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੀਸਰੀ, ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਦਾ ਪੱਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਕਿਲਰ ਜਿਹੜੇ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ 20-25 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ 17 18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲਰ ਹੈਗੇ, ਸ਼ੂਟਰ ਆ, ਹਾਇਰਡ ਸ਼ੂਟਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਸਪਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰਦੇ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਕਈ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮਾਈ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼, ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਘਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਘਰੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਇਨ ਟੂ ਹੋਮਸ, ਤੇ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਖੋਸਾ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਛਣ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੇਨ ਲੱਛਣ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ 4th-5ਵੀਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੋਣਾ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਆਮ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਸ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪਲੇ ਵਿਦ ਗਨਸ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੰਟਰੈਕਟ ਵਿਦ ਦ ਪੁਲਿਸ, ਸ਼ੋ ਦਮ ਦ ਆਰਮੀ, ਹੈ ਨਾ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਧਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਝੂਠ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੈਬਲ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਉਲਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਾਂ ਬੁਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਸੁਣਨਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਉਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਲਰਨ ਆਵਰ ਕਿਡਸ ਲਵ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਈਪੈਡ ਲੈਤਾ, ਆਈਫੋਨ ਲੈਤਾ, ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਲੈਤਾ। ਮੇਬੀ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਵਾਟ ਹੀ ਨੀਡਸ। ਉਹਦੀ ਖਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਨੀਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਾਈ ਜਾਣੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਸੈੱਲਫੋਨ ਦੋ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਪੇ ਐਂਡ ਟਾਕ ਫੋਨ ਜਿਵੇਂ 7-11 ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਰ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫੋਨ, ਉਹ ਰੱਖਣਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟ੍ਰਿਪ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਹਤਾ ਕਿ ਮੈਂ 8-10 ਘੰਟੇ ਲਈ ਚੱਲਿਆ ਸ਼ਿਫਟ ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਘਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਈਨਸ ਹੈਗੇ that we need to look at। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਰਾੜ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਰੀ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੈਸਟ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਆ 2 ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਸਲਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣੀ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਕੱਲੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀ ਮਾਪੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਟੱਡੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਆ ਇੰਨਾ ਸੌਫਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੋ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸਾਡਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਜਾਂਦੇ ਆਪਦੀਆਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਪਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮਾਪਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਵਗ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚੇ 16-17 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੋਰ ਤੇ ਖੜੇ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਡੈਥ ਹੈਂਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੈਥ ਹੈਂਗ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਝਾਕੋ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀਆਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੈਦਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਅਲਰਟ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਚੱਲੂਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੌਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਕ ਸ਼ੋਆਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੋਡ ਤੇ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਚੰਗਾ ਚਾਹੇ ਮਾੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਸਲਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਗਿੱਲ ਮਰਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਲਣਾ ਸੀਗਾ ਹਾਕੀ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ੂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਮਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਗਿਲਟੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ। ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਦੇਵ ਹਾਂਜੀ ਖੋਸਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ 2-3 ਚੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੈਕ ਆਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਡਬਲ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕਅਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ
ਜਾਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਔਰ ਕਈ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਨ ਕੈਨ ਨੈਵਰ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਰੋਂਗ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪਬਲਿਕ ਚੁਣਦੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਪਬਲਿਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਵਾਂਟ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਇਖਤਿਆਰ, ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਡਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਗੁੱਡ ਡਿਟਰੈਂਸ ਵੀ ਗੈਂਗਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ 20 25 ਸਾਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਕੱਲੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ, ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਦੈਟਸ ਦ ਓਨਲੀ ਵੇ ਟੂ ਫਿਕਸ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪੂਰੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਸਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਗਿੱਲ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਰਥਡੇ ਉੱਥੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਗੈਂਗਵਾਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਛੂਹ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਜਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਜਣੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਵੱਜਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਖੋਸਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਟ ਕ੍ਰੀਏਟਸ ਪੈਰਾਨੋਇਆ। ਗੋਲੀ ਪਿਸਤੌਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਇਟ ਕੈਨ ਹਿਟ ਦ ਇਨੋਸੈਂਟ ਵਿਕਟਮਸ। ਇੱਕ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗੇਨ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਗੋਇੰ ਟੂ ਕਮੈਂਟ ਔਨ ਦ ਵਿਸਲਰ ਕੇਸ, ਪਰ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਵਾਰਨਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਟੂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ, ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ, ਇੱਕ ਫਰੈਂਡਸ ਲਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨਾਲ ਹੈਂਗ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਚੋਇਸ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਨਾ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਦਿਲ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਦੋਜ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਗਲਤ ਹੋਣ ਠੀਕ ਹੋਣ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਟੀਚ ਆਰ ਕਿਡਸ ਵੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਪਿਸਤੌਲ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੈਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਆਲ ਦੋਜ਼ ਐਸਪੈਕਟਸ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵਿੰਸੀਬਲ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬਦਲ ਲਓ। ਕੱਚੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਗ ਆਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਟੀਚ ਦੈਮ ਦ ਰਿਸਕ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਕ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਦੇ ਮੇ ਬੀ ਇੰਟੈਂਡਡ ਫॉर ਵਨ ਪਰਸਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਕਈ ਹੁਣ ਇਨੋਸੈਂਟ ਵਿਕਟਮ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗੈਂਗ ਵਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟੈਸਟ ਕੇਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਗੈਂਗਸ ਦੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਯੰਗ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਤਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੋਣੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਛੱਡ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਜੰਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਹੰਨਮ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਡਰਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਗੈਂਗ ਵਾਰਾਂ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੋਣਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਹੈ,
ठीक है, दूजे पंजाब दे विच असीं जो गल कर रहे हैं कैनेडा दी, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੈਂਗਵਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠੀਆਂ ਏ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦਾ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੀ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਬਾਏ ਸਾਈਡ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੋਣਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੋਣੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕੇਸ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਦੋਂ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਗੈਂਗਸਟਰ, ਗੈਂਗਵਾਰਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੋਸਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਪੰਜਾਬ ਆਏ, ਹੁਣ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਘਰ ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਸੜਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸੜਦਾ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੜ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰ ਪਲ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿਟਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਈਵਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਫਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਯੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਵਸਨੀਕ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਏ। ਸੋ ਮੀਨਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਨਵੋਲਵਡ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਰਜ ਲਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਈ ਆਏ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 11 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੱਭ ਕੇ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਸਕਸੈਸ, ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਸਕਸੈਸ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵੀਂ ਲਾਈਫ ਜਿਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਲਿਪ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਇਗਨਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਵੀ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਵੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣੀ ਕਿਵੇਂ, ਬੁਝਾਉਣੀ ਕਿਵੇਂ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬਾਲਟੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਕੰਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡੱਬੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਫੜਾਉਣੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ, ਅੱਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੂ ਘਟਣੀਆਂ। ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਲਟੀਆਂ ਭਰ ਪਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਪਾਣੀ, ਇੱਥੇ ਪਾਓਗੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਰੈਡੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਦਰਸ ਕੀਪਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬੇਕਨ ਬ੍ਰਦਰਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਬ੍ਰਦਰਸ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਟੱਕ ਬ੍ਰਦਰਸ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਹ BKs ਆ ਗਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਗਾ ਨਵੇਂ ਗਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੱਕਿਆ ਦੂਸਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਟੈਡੀ ਫਲੋ ਆਫ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਯੂਥ ਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਜੈ ਖੋਸਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਾਬਿਲ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਖੋਸਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਐਕਟਿਵਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਨਿਕੰਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ, ਨਿਕੰਮੇ ਹੋਣ ਦਾ ਟੈਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ,
ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੌਕੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਲਾਅ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰਕਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਚ ਸਕਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਕੇ, ਰਾਈਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਹ ਖਬਰਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਉੱਧਰਲਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਧਰਲਾ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਗੈਂਗਵਾਰਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਰੇ ਚੱਲੇ ਨੇ 5-6 ਨਾਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਨਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਸੋਚੋ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਕਿੱਡੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਖੌਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਢਿੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਢਿੱਲੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਇੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਢਿੱਲੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੋ। ਬੇਕਨ ਬ੍ਰਦਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 17-18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਹਾਂਜੀ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਬ੍ਰਦਰਸ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਬੇਲ ਹੋਈ ਆ, ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਟੱਕ ਬ੍ਰਦਰ, ਦੋਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਰਜਸ ਦਾ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੁਝਾਰ ਖੁਨਖੁਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਫਸਟ ਡਿਗਰੀ ਮਰਡਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਪਾਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਈ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਸਕਸੈਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹਜੇ ਹੈ ਖੋਸਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਹੈਗੇ 17, 18, 19, 20 ਸਾਲ ਦੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਗਮਾ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਲੁੱਕ ਅਪ ਟੂ ਦੈਮ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਕਰ ਦੋ, ਸਖਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਆਉਂਦੀ ਪਬਲਿਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਦੇਖ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਗਾਣੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਨਾ, ਆਕੜ, ਹਉਮੈ, ਫੁਕਰਾਪਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸਿਖਾਓ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਗਲਤ ਰਾਹ 'ਚ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਸਟਾਪ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਦੈਮ ਐਜ਼ ਰੋਲ ਮਾਡਲਸ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ, ਬਾਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ? ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਲਈ ਵੀ ਸਕਸੈਸ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। we need to get out of the system। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਸੀਅਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, but are we spending those 3 hours outside with youth? ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ? ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ ਬਾਈ ਮੇਰਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਂਦਾ 7 ਦਿਨ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ, those kids need somebody। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, he has to do it। ਪਰ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਤੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਈਏ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। 400-800 ਦੇ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਪੇਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ। ਬਟ ਦੈਨ ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਸਿਸਟਮ, ਦੈਨ ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ। ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮਰ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਰੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਆਪਾਂ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਕੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਕੱਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਸਰਕਾਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਬੰਦੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਵੋ ਰਿਪਲਾਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਆਲਵੇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ,
ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਸੈਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਰੀਫ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਹੱਥ ਬੰਨਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੱਥ ਬੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਫਿਰ ਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਖੋਸਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਰਾਣਾ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ठीक है। सरी दे विच मतलब मिनी पंजाब इहनूं कहा जाता है, मतलब कि इत्थे इन्नी आबादी हो चुकी है और हजे होर आ रही है, धड़ा धड़ लोग आ रहे हैं, आबादी वध रही है। मीनस कि सिस्टम नूं वधना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर दे विच तब्दीलियां दी लोड़ है, वधना चाहिए, क्योंकि चीज़ां खिलर रही ने, बिखर रही ने। जिन्ने ज़्यादा लोग हो रहे हैं उन्नियां ज़्यादा तुहानूं भी तां पावर्स की लोड़ है ना, पावर्स भी तो वधनियां चाहिए ना। जे जनरेशन वध रही है, लोग वध रहे हैं, आबादी वध रहे हैं। पुलिस पावर्स आर मोर दैन इनफ। कई चीज़ां सारियां रिस्ट्रिक्शंस होंदियां, जे असीं कार रोकनी है शक दे बिना ते वी बैटर हैव रीजनेबल ग्राउंड्स टू सर्च दैट कार। ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀ ਕੀਤੀ, ਕਾਰ ਖੜੀ ਕੀਤੀ, ਡਿੱਗੀ ਖੋਲੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਦੈਨ ਵੀ ਆਰ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਅ ਵੈਰੀ ਬੈਡ ਸਿਸਟਮ। ਸੋ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਐਮਪੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਫੈਡਰਲ ਵਰਸਸ ਕਿਹਦੇ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੀ ਆਲਸੋ ਨੀਡ ਟੂ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਜੂਕੇਟ ਆਵਰਸੈਲਫ ਐਜ਼ ਅ ਵੋਟਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਮ ਨਾਟ ਹੇਅਰ ਟੂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਮੰਗਦੇ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਆਸਕ ਦੈਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਐਜ਼ ਅ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਸਾਡੀ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸੁਹਿਰਤਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ। ਪਬਲਿਕ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਕਮ ਟੂ ਆਵਰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਦੀ, ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ, ਕਦੇ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ? ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਾਓ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੇਕ ਪਾਰਟ ਇਨ ਚੇਂਜਿੰਗ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲਬੇੜਨੇ ਪੈਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੋ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਸੋ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ। ਖੋਸਾ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, मीडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਖੋਸਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇੰਨੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਇਟਸ ਸਟਿਲ ਰਿਮੋਟ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਸੰਗੇੜਤੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘੜੋ, ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਰਾਹ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ ਗਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਨੂੰ। ਵਾਈ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਸਟਿਲ ਹੈਪਨਿੰਗ? ਔਰ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਮਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਖੋਸਾ ਜੀ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਾਅ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੀ, ਜਦੋਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੋਣਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਫੜੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੋਣਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੋਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ
ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ? ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਉੱਥੋਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਡਰ ਤਾਂ ਪੈ ਜਾਣਾ? ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਣਾ ਜਿਮੀ ਸੰਧੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਕੈਟਾਮਿਨ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾ ਲਈ ਉਹਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਡਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਰ ਜਾਣਗੇ ਇਹ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 10-15 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਣਗੇ? ਡਰ ਇੱਕ ਡਿਟਰੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਹੋਣਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਡੇਂਜਰ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪੁੱਟ ਅਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟੱਚੀ ਫੀਲੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਡੀਲ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਰਿਕਰੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡੈਲਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਗੈਂਗਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਅਧੂਰੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਰੂਲ ਬੜੇ ਸਖਤ ਹੈ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਗੈਂਗਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੋਸਾ ਜੀ, ਕਿ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜਦਾ। ਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਲੰਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਲੰਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਡ ਇਮੇਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੇਜ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਫੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਖੁੰਡ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਰਹੀ ਗੱਲ ਤੰਦਾਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਸੂਟਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਵਾਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਹਿ ਲਾਉਣੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆਉਣੀ, ਜਾਂ ਕੰਬਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਮ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਸਮਗਲਿੰਗਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਮਰਡਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਵੈਰੀ ਐਕਟਿਵ ਪਾਰਟ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਵਿਟਨੈਸ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੁਖਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਟਾਪਰਸ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀ ਹੈਗੀ, ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਨੋਨਿਮਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਗੁਪਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਵਰਕਸ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਈਏ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ। ਵਧੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਪਾਰਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਿਛਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਗੈਂਗਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪ ਥਰੂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਕਦਮ ਕੱਚੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਉਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਦੈਮ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਡਰੱਗ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਖੋਸਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਡਰੱਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਡਰੱਗ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ। ਇਹ ਡਰੱਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਡਰੱਗ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਘਟਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੈਂਗਵਾਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਰੱਗ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ